कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ओम शांति। 8 डिसेम्बर 2024 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 13 फेब्रुआरी 2000। मुरलीर मुख्य पॉइंट बाबा कहते वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आज वरदाता पिता निजर ज्ञानदाता शक्तिदाता गुणदाता परमात्मा संदेशवाहक पिलामानंकु देखुछंती। प्रत्येक संतान मास्टर दाता होई आत्मा मानंकु बाबांक निकट को आनिबा पई आंतरिकता पूर्वक चेष्टा करुछंती। विश्वरे तो अनेक प्रकारर आत्मा अछंती। सेमानंक मध्यरु काहाकु ज्ञानर अमृत दरकार, काहाकु शक्ति दरकार, काहाकु गुण दरकार। तेबे तुममानंक पाखरे तो सबु संपत्तिर अखंड अर्थात असरंती भंडार अछि। तेणु तुमे माने समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करिबा वाला अट। दिनकु दिन समय समाप्तिर पाखापाखि हेउथिबा कारणरू आत्मा माने कोनोसी ना कोनोसी नुआ सहारा खोजिबारे लागिछंती। तेबे तुमे माने सेमानंकु नुआ सहारा देबार निमित्त अट। बापदादा मध्य पिलामानंकर उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउछंती। गोटिए पटे आवश्यक मध्य अटे एवं द्वितीय पटे उमंग उत्साह मध्य अछि। तेबे आवश्यकता समय गोटिए बुंदार मध्य महत्व थाए। तेणु वर्तमान समय तुममानंक द्वारा मिलिथिबा प्रभु संदेश रूपी अंजुलीर मध्य महत्व रहिछि। तेबे वर्तमान समय ही तुममानंकर दयालु तथा दाता स्वरूपर प्रत्यक्ष हेबार समय। तुम ब्राह्मण आत्मा मानंकर अनादि स्वरूपरे मध्य दाता पणियार संस्कार भरी रहिछि। सेथिपई कल्पवृक्षर चित्रे तुममानंकु वृक्षर मूल बा चेर रूपरे दर्शा जाइछि। काहेकिना चेर माध्यमरे ही सारा वृक्ष को सबकिछि प्राप्त होइथाए। तुममानंकर आदि स्वरूप देवता स्वरूप अटे, जहार अर्थ है देवता अर्थात देवावाला। तुममानंकर मध्य कालर स्वरूप पूज्य पदर चित्रे मध्य तुममानंकु वर तथा आशीर्वादर दाता रूपरे देखाइछंती। तेणु तुममानंकर विशेष रूप ही दाता पणियार स्वरूप अटे। तेणु तुमे आत्मा माने वर्तमान समय मध्य परमात्मा संदेश वाहक होई सारा विश्व बाबांकर प्रत्यक्षतार संदेश प्रचार करुछ। तेणु प्रत्येक ब्राह्मण संतान निजे निजकु चेक कर जे अनादि एवं आदि दाता पणियार संस्कार प्रत्येकंक जीवन रे सर्वदा जाग्रत रूपरे रहुछि त। तेबे दाता पणियार संस्कार थिबा आत्मा मानंकर लक्षण हैला सेमाने केबे भी एही भली संकल्प मध्य करि पाइबे नाही जे मोते जदि केही किछि देब तेबे जाई मु देबी, बा केही मो पाई किछि करिले मु मध्य ता पाई करिबि ना। तुमर भंडार तो सर्वदा एवं समस्तंक पाई खोला रहिबा दरकार। तेणु बापदादा चारिआडर पिलामानंकर दाता पणियार संस्कार को देखुथिले। तेबे से कौन देखिथिबे? समस्ते क्रमान्वये तो अछंती ना। तेणु केबे भी एभली संकल्प कर नाही जे एही भली हेले जाई मु एही भली करिबि। दाता पणियार संस्कार युक्त आत्मा मानंकु सबु आडु सहयोग मध्य स्वतः ही मिली थाए। ताहा मध्य केवल आत्मा मानंक द्वारा नुहे, किंतु प्रकृति मध्य समय अनुसारे सहयोगी हो जाए। एहार मध्य एक सूक्ष्म हिसाब रहिछि, जहाँकि जो आत्मा माने सर्वदा दाता होई थांती सेमानंकु तांकर पुण्यर फल रूपरे यथा समय सहयोग तथा सफलता मध्य सहजरे प्राप्त होइथाए। सेथिपई सर्वदा दाता पणियार संस्कार को जाग्रत अवस्था रख। ताहले पुण्यर जमा सर्वदा गोटिएर 10 गुणा फल प्राप्त कराई देबा।
ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କେତେ ଜମା କରିଛି। ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି କରିଦେବା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା, ନିରାଶ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରୁଛ, ଯାହାକି ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛ ଏବଂ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତ ପାବିନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଣ୍ୟର ଖାତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେବାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେବା କରି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଲୁଗୁଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ? ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିଜର ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୱାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହେବା ଦରକାର। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ଝଲକ ଆସିଲେ, ଯାହାକି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେବା କରିଥିଲେ, ତାହାର ବିଧି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନକୁ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବର୍ଗବାଲାଙ୍କର କୌଣସି ସଂଗଠନ କର। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବାରୁ କିଛି ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତିଆରି ବାହାର କର ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେହି ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କର। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଳନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଯଥାଶକ୍ତି ପାଳନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଯଦି ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ସଂଗଠିତ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମେହନତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗର, ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ଜୋନ୍ର, ସେଣ୍ଟରର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାର ଏବଂ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁନାହଁ ତ? କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବୁନାହଁ ତ?
ତେବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଅଧିକ ହଲଚଲ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଚଳ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହଲଚଲ ହେଉଛ ନା ଅଚଳ ଅଛ? ଅଚଳ ଅଛ ତ? ହଲଚଲ ଭିତରେ ରହୁନାହଁ ତ? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଅଚଳ ରହୁଛ ତ? କାଲି ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବି ଅଚଳ ରହିବ ତ? କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ରହିଛି। ଯେପରି କୌଣସି ବି ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତିକି ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟ ନା? ନା କିଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ? ନା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ। ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଅଚଳ ଅଟଳ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଆସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସୁଛ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଚଳ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁନାହଁ, କାରଣ ସ୍ୱମାନ ରୂପୀ ଅଚଳ ଆସନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆସନ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେବାର ବସିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଆସନ ଟଳମଳ ହେଉନାହିଁ ତ? ବାପଦାଦା ତୁମ ସହିତ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେ ବି କି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଡର କ'ଣ? ଯଦି ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବିବ ତେବେ ହଲଚଲରେ ଆସିବ। ଯଦି ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବ। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ମାତାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଯୁଗଳ ଅଟ ନା? ଏକୁଟିଆ ତ ନୁହଁ ନା? ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ବସି ରହିଥିବ ତେବେ ବାବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯଦି ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସିଯିବ ତେବେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚାଲିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ଦାତା ପଣିଆର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିଥାଉ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ନା, ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ସୁପ୍ତ ରୂପରେ ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି ନିଶା, ସେହିଭଳି ଖୁସି ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କର୍ମ କରାଇଥାଅ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି ତ? ଯେପରି ରାଜା ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇଥାଏ, ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ରହିବ ତେବେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ମାୟାର ଆଦେଶରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଯଦି ମାୟା ଦେଖିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ବେପରୁଆ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ସେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବ। କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, କେବେ ମୁଖର ଶକ୍ତି ମାୟାର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ। ଏମିତି କେବେ ବି କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ନା, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବ ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନରୁ କେବେ ବି ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ହାଜର ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ହାଜର ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ବି ବ୍ୟବହାର କର, ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର କର, ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ଆଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହିଭଳି ଅଟ ତ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏମିତି କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା। ତେବେ ତାକୁ ସୁଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କିଏ ଦେଲା? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲି, କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ କରିଦେଲି। ତେବେ ଏସବୁ କାହା ଆଦେଶରେ ହେଉଛି? ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯିବ ନା ଅଧୀନ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ମଧୁବନରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଏବଂ ଭରପୁର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କିପରି ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଝାଉଁଳା ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଫୁଟିଯାଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅଟ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରାରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ପଚାରିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି କି? ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ଯେପରି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି? ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ନ୍ୟୁୟର୍କର ମୋହିନୀ ଭଉଣୀକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଲଚଲର ଖବର ଶୁଣିବାରୁ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ ନା? ଭଲ କରିଛ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀକୁ ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ତ? ଯଦି ସେତିକି ନିଶା ଅଛି, ତେବେ କୁହ ଆମେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ। ତେବେ ସେହି ଡବଲ ନିଶା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ନା? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଗ୍ରୁପରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ଯଦି ମାତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିବେ, କେବଳ ମାତାମାନେ ଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏବଂ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନେ ନଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରର ଶୋଭା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ନାଁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଲଭଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସଦା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରହୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣଦାନ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା ସାଥିରେ ସବୁଆଡ଼େ 108 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ପାପକର୍ମ ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବ। ତେବେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ତ ଜମା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଛିଲା ସଂସ୍କାରର ବୋଝ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଯୋଗ ତ ଲଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବା ଭଳି ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ରାବଣକୁ କିପରି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାଡ଼କୁ
ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ପିଛିଲା ସଂସ୍କାର, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବ। ଏବେ ତ ସଂସ୍କାରର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ମହାରାସର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ରାସ ହେଉଛି, ମହାରାସ ହୋଇନାହିଁ। ମହାରାସ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।